जुगो जुग अटल छतर जबर तख्तां दे मालक हाजरा हजूर सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच सुभाएमान हो करके आप जी शाम दे सोहणे दीवाना दा आनंद माण रहे हो। सुभाग समा प्राप्त होया सतसंग दीयां घड़ियां दा। कल शाम दे दीवाना विच आप संगतां ने सरवण कीता सी। मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जियां दा प्रकाश पटने की धरती ते होया। सतगुरां दे प्रकाश जन्म की खुशी नूं मुख रखते हुए माता नानकी जी ने बड़े ही अदब सहित अपने सुपुत्र गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे कोल चिट्ठी भेजी। जिस चिट्ठी दे विच अरदास है सतगुरु जी आप जी जल्दी आ जाओ। गुरु नानक साहब जियां ने मेहर कीती आप जी दे घर दे विच पुत्र दा जन्म होया। अगों सतगुरां ने अपना कारज नहीं छड्डिया परिवार दीयां खुशियां ने खत विच जवाब भेजे है असी कोशिश करांगे छेती आउण दी तुसी संगतां दी सेवा करो। हुण इस खत नूं पढ़ के माता नानकी जी सब कुछ जाणदे ने सतगुरां दा मकसद की है धरती ते आउण दा। वो कोई परिवार पालण नहीं सी आए दुनिया दे कारो बिहार कोई राज भाग करन वास्ते सतगुर नहीं सी आए। वो ते जमाने दा भला करन आए पुठियां नूं सिद्धे राह पाउण आए। उस तो बाद कुछ पंडित लोग आए कुछ जंतरियां बनाउंदे ने कोई टेवे लाउंदे ने किसी ने जन्म कुंडलियां बना के दित्तियां माता दी ने सारियां नूं माया दे के भेज दिता। हुण पटने की धरती अज पटना साहिब हो गई क्योंकि साहिब मालक आप आ गए। आओ इत्थों तक आप संगतां ने सतगुरां दे पावन इतिहास नूं सरवण कीता सी। जेड़ी कथा गुरु साहब की कृपा सदका अज आरंभ हो रही है ये कथा बड़ी भावुक है। गैर धर्म तो सीखण दे वास्ते अज सतगुरु जी सानू बड़ा कुछ बख्श रहे। कोशिश है अज दी इस कथा का विस्तार इन्ना होवे ये गल सानू उंगलां ते याद होवे। करो रसना पवित्र सुरतियां बिरतियां करके चलिए पटना साहिब दी पावन धरती ते गज वज के जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पूरब जन्म बिरतांत विचार श्री गुजरी प्रत कीन उचार। दीन दुनिया दे मालिक गुरु तेग बहादुर पातशाह हिंद दी चादर सतगुरां दी पहले खत विच कह दिता है बच्चे दी सुरक्षा करियो। संगतां दे विच रह के सेवा करनी है कोई मान महसूस नहीं करना किसी तरह का। घरे आया लोड़वंद कोई भी होवे किसी दी झोली खाली ना जाए। जिस वेले माता नानकी जी ने सतगुरां दा वचन सुनिया पढ़िया उन्होंने अमल विच ले आंदा। दिल छोटा नहीं रखिया हथ घुटिया नहीं। जेड़ा भी आउंदा है जो कुछ भी घर दे विच पिया लटाउण लगे होए दान विच दे रहे ने। खुशी इन्नी ज्यादा क्योंकि परमेश्वर आए ने। ओ धरती जी दे परथाए दशमेश पिता दसम दी बाणी चाप लिखदे ने तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखै पबले।
ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਭਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖੱਤ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੱਤ ਪੜਿਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸੋ ਧਰ ਨਾਮ ਹਕਾਰਨ ਕਰਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲੇ ਹਸ ਪਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਜਨਮ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਕੀਦ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁਕਾਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਏ। ਆਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਏ ਗੋ ਧਰ ਮਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਏ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਵਾਵਾ ਵਾਸਦੇਵ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਹਾ ਹਰੀ ਤੋਂ। 4 ਧਰਮ ਤੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਪਖੰਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗਾ ਸ਼ਬਦ। ਗੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਏ। ਗੋ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ, ਅਰਥ ਦਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਗੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ ਜੋ ਹੋਏ ਚੋਹ ਕੁੰਟਨ ਬਿਸਤਾਰਾ। ਬਿੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਚ ਲਾ ਲੂੰ, ਪਲ ਚ, ਘੜੀ ਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਲਖਿਆ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਲਖਿਆ ਤੇ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬਿੰਦ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਦ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੀਨਾ ਰਾਖਸ਼ ਹਤੇ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੀਨਾ। ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ
पर गोबिंद राय रखिया गया। राय का अर्थ की करांगे? राय का अर्थ संस्कृत विच हुंदा राजा। तुसीं कहोगे बच्चे का राजे नाल की मतलब है? सोच है ना, तो तुसीं आप दसो भी अपने बच्चों को राजा कह के बुलाउंदे कि नहीं? बुलाउंदे हो ना। ये ते मेरा राजा है, प्यार का शब्द है। उन्हां समयां विच नाम चलदे सी गोबिंद राय। सतगुर कहंदे नाम रखियो गोबिंद राय, ये अकाल पुरख दा स्वरूप ने। इन्हां ने सृष्टि दा भार आप चुकना, चुकिया भी। जे पिता दशमेश ना हुंदा ते ये देश देश ना हुंदा। आखो सतनाम। अज जिस हिंदुस्तान दे विच असीं बैठे आ ना, समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ जी हुकूमतां करदियां ने, राज भाग ਚੱਲਦਾ है। जे अज दुनिया घुमदी फिरदी ते सब दशमेश पिता दी किरपा है। नहीं इत्थे ते हाल सऊदी अरब वाले होने सी, जिन्हें माड़ी जी गलती कीती बाहां वढ़दे हो, लत्तां वढ़दे हो, फिर भी खैर सुख है। धर्मां दी बहुती आड़ च नहीं जाना। दशमेश पिता ने धर्म दी रखिया कीती। आप ही किया सी ना गोबिंद राय ने, पिता जी इन्हां दा धर्म तुसीं बचाउण वास्ते जाओ, तुहाडे तो वड्डा ते कोई साधु नहीं, भेजण वाला वड्डा हुंदा है। अज उस रब ने आप इस पृथ्वी ते अवतार धारण कीता है। गुर श्री नानक जोत मिलए, या ते गुर गोबिंद सिंह भए। सतगुरां ने अगे खत विच लिखिया, ऐ गुजरी तेरे भाग बहुत वड्डे। इस बच्चे नूं अपना पुत ना जानी, कि आप गुरु नानक दी गद्दी दे वारस ने। आखो सतनाम। साडे तो वड्डे ने, साडे तो महान ने। धर हाथन पर कै बिच गोद, बारहे बार करहे प्रमोद। इस खत विच सतगुरां ने हदायतां कीतियां। एक हुंदी हदायत, एक हुंदी चेतावनी। चेतावनी ते दुश्मन नूं दित्ती जांदी है, तू बच मेरे तो जिन्ना बच सकदा है। हदायत अपने नूं। हदायत की हुंदी है? प्यार दी बोली। सज्जणा इस गल दा ध्यान रखिया कर, ये काम ना तेरे तो हो जे, ये गलत है। सतगुरां ने हदायत कीती है, अपना ये पुत किसी दी गोद विच नहीं देना। हुण इस गल पिछे भी राज है। कोई भी आवे, किन्ना भी बड़ा आवे, अपना पुत किसी नूं सौंपना नहीं। मुख अरबिंद हसाबन करे, लालत बहु विद ते मुद धरै। बड़े प्यार दे नाल इन्हां नाल लाड लडाउणा है, हसना ते हसाउणा है। रोण वाले ते है ही। साडे दसे सतगुरां दा जीवन पढ़ के वेखो, एक दिन भी सतगुर रोए नहीं। रोंदा ते दुनिया दा बच्चा जिहड़ा माया दे मूंह च ग्रसिया है, ओए ते ओ ने जिन्हां ने एक गजरा सोने दा कड़ा गंगा विच सुੱਟਿਆ ते मां दे पुछिया तो दूजा भी ला के सुੱਟता। क्यों? मां इन्हां हत्थां नूं माया दीयां जंजीरां जकड़ नहीं सकदियां। आखो सतनाम। जे माया दीयां जंजीरां पै गईयां ना, सोने चांदी दे कड़े पै गए ना, हथियार नहीं चुकने। इहो हत्थ सी। ते तां माता जी नूं लिखिया है सतगुरां ने, तुसी इस बच्चे नाल प्रेम करना है, लाड लडाउणा है, खुश रखना है। सास नुखा ज्यों जीवन मन हवै, देखत पालत आनंद मन हवै। सतगुरां ने फिर आखिर विच लिखिया है, सस अते नूह ने इस बच्चे दा ध्यान रखना है। ये क्यों लिखिया जी? राजे महाराजे ते वड्डे लोकां दे घरां च काम करन वाले थोड़े हुंदे, नौकरानियां बच्चियां नूं खिडाउण वाले खिडावे बहुत हुंदे ने। क्योंकि दशमेश पिता जी दे 4 साहिबजादियां नूं खिडाउण वाले बड़े सिख सी, जिन्हां दा नाम खिडावे करके आया है, जो साहिबजादियां नूं खिडाउंदे सी। इत्थे सतगुर कहंदे ने, सस अते नूह दोनां ने बच्चे दा पालन पोषण करना है। तीजे चौथे मनुख दे कोल ये बच्चा नहीं जाना चाहिए। इत्थे डर वाली कोई गल नहीं। ये बहुत वड्डी गल सी, जिहदा पता आउण वाले समय च लगना है। दोनों रछिया करत बडेरे, नैन पलक न्याई बहु बेरे। बस इन्ने बचन लिख के सतगुरां ने खत बंद कीता कि ते सृष्टि दे मालक ने, इन्हां नूं किहदा डर है? दुनियावी बच्चियां नूं नाल हो सकदा है कोई किसी दा बच्चा चुरा के ले जाए, बदल देवे, कैमिकल दे दे, हो सकदा है। पर इत्थे आप परमेश्वर ने दुनिया नूं बचाउण वाले, इन्हां नूं मारना किने? पर फिर भी सेफ बाय सेफ बचा ची बचा हुंदा।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸੁੰਦਰ ਵਧੇ ਸਰੀਰ, ਦਾਦੀ ਬ੍ਰਿਧਾ ਰਹਿ ਨਿਤ ਤੀਰ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਨਵੇੜਾ, ਹੌਲੀ 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 ਬੱਚਾ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੌ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਆਪਦਾ ਹਰੀ ਹਮਾਰੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਾਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ ਸਰਦਾਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਲੜਦਿਆਂ ਵਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਓ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਪੁਰਖ ਹੁੜਾਮ ਵਿਖੇ ਹੁਤੋ, ਸ਼ਾਹੋ ਭੀਖ ਜਿਸ ਨਾਮ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੜਾਮ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੜਾਮ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁੜਾਮ। ਕੁੜਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਕੁੜਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਾਧੂ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮਖਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭੀਖਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਕੁੜਾਮ ਨਗਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੜਾਮ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, 4 ਕਰੋੜ 5 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਵੱਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਮਾਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੂਜਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ
इस धरती ते वसदा सी, इत्थे रह के बंदगी करदा ए। निज मुर्शिद के टिक रहत धस के ग्राम सुधाम। कहंदे थोड़ी देर वास्ते अपना पिंड कुड़हाम छड्ड के पीर भीखम शाह जी ठस के आ गए। हुण ठसका किथे है? हरियाणे च करनाल दे कोल तहसील थनेसर ओदे नेड़े एक छोटा जिहा पिंड है ठसका, जिथों दे होए ने पीर बुद्धू शाह। वो भी पीर सी, बंदगी वाले सी, दशमेश पिता दे यार कह लो, मित्र कह लो, मुरीद सेवक कह लो। कहंदे उस नगर दे विच एक साधु दे कोल चल के आ गए सी। ओ मुसलमान पीर भीखम शाह ने कुड़ाम नगर छड्डिया, क्योंकि जन्म भूमि है, जन्म स्थान है। उथों चल के वो आ गए ठसके दे विच, अपने गुरु कोल रह के, मुरीदां कोल रह के नित परमात्मा दी इबादत करते ने। चौपाई जिस दिन श्री गुर जग बिदताए लोक मर्याद हेत प्रभ आए। कवि जी कहंदे मैं उस दिन की गल सुनावा जिस दिन प्रभु आप फटने चाहे, जिस दिन रब ने अवतार धारण किया। इसे करके गुरुआं पीरां दे अवतार हुंदे ते साडे वर्गे टिड्डे भुणकी जमदी। आखो सतनाम। आपां ते जन्म लैने तां ही बर्थडे मनाउंदे हन। गुरु साहब दा बर्थडे थोड़ा हुंदा है, प्रकाश दिहाड़ा। कई फर्क आ साडे ते गुरुआं दे विच, साडे ते साधुआं दे विच। अज मॉडर्न बाबे, मॉडर्न साधु संत वो भी बर्थडे मनाउंदे, क्योंकि उन्होंने पता है जम्मे आ दुनिया में लुट लो, मरना ते छेती होई। आखो सतनाम। हुण जेड़े बड़े साधु ने बंदगी वाले, उन्हां दे प्रकाश पुरब हुंदे जिवें गुरु साहब दे हुंदे। दशमेश पिता दा प्रकाश होया, पीर भीखम शाह नूं किहड़ी अचबी लगी हुई है। अचबी पंजाबी दा शब्द है, जिहनूं तुसीं कह लो इरिटेट होना, परेशान होना, समझ नहीं आउंदी, वो कन्फ्यूज रहिंदा है कई दिनां। ਉਹਦੇ मुरीद सेवक चेले पुछदे गुरु जी होया की पीर जी? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਬਰਾਤ ਉਰ ਮਹਿ ਲਖ ਭੀਖ ਅਵਤਰਿਓ ਨਰ ਬਰ ਦੇ ਸੀਖ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी वो हुंदा जिन्हों पता दुनिया च कित्थे की हो रहा, उन्होंने सैटेलाइट की लोड़ नहीं पैंदी, वो नैट यूज नहीं करता। उहदा ते अपना अंदर दा इंटरनेट इन्ना हाई फाई है, इन्नी फास्ट स्पीड वाला है, वो रब दीयां गल्लां जानदा ते रब ओहदियां जानदा। इस करके ब्रह्म ज्ञानी दे दिल विच रब वसदा ते साडे भी है, पर असीं अपने दिल दे नेड़े नहीं ते रब दे कित्थों होना। आखो सतनाम। अपने दिल ते हथ रख के पुछो भी असीं अपने मन दे किन्ने क करीब आ, किन्ने क करीब हो ही नहीं सकते, क्योंकि मन साडा वड्डा हो गया, असीं मन दे पिछे लगे आ। मेरा मन अज उठण नूं नहीं करदा, मन कहंदा ना मैं नहीं उठना, छड्ड परां चक रजाई की लैणा उठ के। आखो सतनाम। मन पिछे लगे होए, साधुआं ने मन पिछे लाया अपने, पर कि नहीं हुंदा। हुण पीर भीखम शाह जिन्हां नूं समय दे लोक भीखा कहंदे सी, भीखा। हुण एक भगत भीखन जी होए ने जिन्हां दा बाणी विच जेकर वो होर ने, वो ना समझिओ। हुण पीर भीखम शाह ब्रह्म ज्ञानी सी, कह लो रब सी, कोई शक नहीं, क्योंकि रब ते साधु पूरा होवे कोई भेद फर्क नहीं हुंदा। इन्हां ने बाणी भी लिखी, भीखा भूखा को नहीं सब की गठड़ी लाल। भीखम शाह कहंदे दुनिया ते कोई भुखा नहीं, हरेक दे पल्ले हीरा बन्ने है। जे बंदे दे पल्ले हीरा बन्निया होया ते कंगाल किवें हो गया जी? गिरा खोलण नहीं जानदे, बस कहंदे गठड़ी ते चुकी हीरियां दी, गठ खोलणी नहीं आउंदी। इस बित भए कंगाल, आही कारण है सोना चांदी हीरे मोती दी पंड सिर ते रखियो, गठ खोलणी नहीं आई। सब कुछ हुंदिया होया भी बंदा कंगाल। अज साडे कोल की नहीं, परमात्मा ने सब कुछ बख्शिया होया, सब कुछ। अख कन नक मूंह असी बिल्कुल 100% सही ओदी बख्शिश नाल। बस एक हिरदे दी गंढ खोलणी नहीं आई, मेरा मेरा छड्डना नहीं जाने। आखो सतनाम। आही रौला है। हुण मरीद बने इन्हां दे, उन्हां नूं पता सी भी ये साधु पहुंचिया होया, ये एवें नहीं जो वचन भीखम शाह कहंदे वो पूरा हुंदा है।
ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੜਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲਾਪਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੋ। ਤੁਰਕਨ ਕੁਮਤ ਕਰੀ ਹਵੈ ਕੂਰੇ, ਕਰੋਧੀ ਕੁਦਸਤ ਕਰਮ ਨਰੂਰੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਥੋੜਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਸੱਚੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਰਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਗੱਲ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੇ, ਧਰਮ ਥੋੜਾ ਗਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਗੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਕੋ ਤੇਜ ਨਾਸ ਵੇਹੇਤ, ਧਰਿਓ ਦੇਹ ਗੁਰਤਾ ਬਦਲੇਤ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ, ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੇਅੰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਦਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਅੰਨ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਤਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਰੋ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤੋਂ? ਪਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਪੁੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੌਲਾ ਬਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਰੀਦ ਬੀਚ ਤਬ ਵੈਸਾ, ਭਇਓ ਸੰਕਲਪ ਹਿਰਦੇ ਤਬ ਐਸਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਇਕੱਠੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਸੇਵਕ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚੱਡੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੁਸੱਲੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਗੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ।
अजे ते चढ़दी जवानी दी उम्र है। काले केस मुखड़े ते काले केस सीस दे ने, सिर ते साफा बन्निया है, चिट्टे वस्त्र पाए हुए ने, अपने मरीदां विच बैठे कुछ ना कुछ सोची जाते हैं, क्योंकि नमाज अदा करके हटे नहीं। इन्हां उपदेश देना है, इन्हां ने अपने सेवकां नूं भगती दा मार्ग दिखाउणा है। तत छिन उठियो अपर सब त्यागे, पूरब दिश मुख कर अनुरागे। धर्म दी गल खुदा दी गल चल रही सी, कहदे अचल चेत उठे पीर जी, पीर भीखम शाह उठ के पूरब दी तरफ नूं मुख कर लिया, दोने हाथ जोड़ दे। मुसलमाना च रौला पै गया कि कहर हो गया, कहर हो गया। सतनाम धर्मां दी आही लड़ाई है। हिंदू धर्म कहंदा जी पूरब दी तरफ रब है। लो सुनियो बड़े ध्यान नाल, मैं किसी धर्म नूं माड़ा नहीं कहंदा, सब दा सत्कार है। सनातन मत हिंदू धर्म दे वीर मनदे ने रब पूरब विच वसदा है, ते मुसलमान वीर मनदे ने रब पश्चिम दे विच है, क्योंकि पश्चिम च है उन्हां दा मक्का। कि हुण सिख धर्म नूं पुछ लो जी तुहाडा की हिसाब किताब है, कोई दिशा तुहाडे वास्ते बची? उत्तरातर च डेरा लाया होना किते तुसीं? नहीं। सतगुर कह रहे ने घट घट मैं हर जू वसै, संतन कहियो पुकार। मेरा प्रभु दे घट घट विच हर थां ती वसदा को सतनाम। वो किसी एक दिशा च नहीं, इत्थे चार दिशावां दी गल तुसीं करदे, 10 दिशावां परमेश्वर ने आप साजी। ते बहुत वड्डा है, साडी ते सोच इत्थे तक है भी रब छोटा जा होना। उन्हें एक धरती बनाती, 4 दिशावां बनातियां नहीं, उन्हें 10 दिशावां बनाईयां। हर धरती ते सब नूं खुद मैं नजाफ करदा है। किड्डा बेअंता कहते पीर जी उठे, दोने हाथ जोड़े, नेत्र बंद कर ले। मोंद बिलोचन धर उर ध्याना, सादर हाथ बंद तित थाना। हाथ सत्कार नाल जोड़े ने, नेत्रां च अथरू आ रहे ने, वेख रहे ने सारे हो की रहा है, ते उल्टा काम हो गया। पर पीर जी दी रसना ते कोई शब्द है वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। हुण एक मुसलमान अल्लाहू अकबर छड्ड के वाहिगुरू कहे, लोकी कहंदे काफर आख सतनाम। साडे धर्म दी तौहीन करदा है। कदे गुरु नानक साहब दा धर्म पढ़ के वेखियो, एक हिंदू वीर राम राम कर सकदा है, कृष्ण कृष्ण कर सकदा, राधे राधे सिया सिया बोल सकदा है। कोई ओते भी पाबंदी लगी, तू अल्लाह नहीं बोलना, खुदा नहीं कह सकदा, क्योंकि मुसलमान वास्ते मंदिरां दे दरवाजे बंद ने। कि मुसलमान वीर वो कदे राम राम कहना नहीं सुनोगे, कदे नहीं सुनोगे। मेरे सतगुरां नूं पुछो, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। इत्थे कोई राम बोले, कोई खुदा आखे। मर्द ने पाबंदी नहीं किसी ते लाई, कहते एक रब दे सारे नाम ने, आखो सतनाम रब दे नाम। असी बहुता धर्मां दे दायरे च इन्ना फिट हो गए, सानू अपना धर्म भी चंगा नहीं लगता ते दूजे दा की लगना है। गल समझियो जी, समझण वाली है। धर्म सब नू प्यार करो, अपना धर्म जान तो वध किस्त प्यारा होना चाहिए। अज सानू धर्म प्यारा नहीं, धर्म प्यारा होवे ते केसां धारी होईए, धर्म प्यारा होवे ते पंजे ककारां दे धारनी होईए ते कहण दीयां गल्लां जी असीं सिੱਖਾਂ दी सानू माण सिੱਖੀ ते कहण दीयां गल्लां। दशमेश पिता जी दा अवतार होया, उस साधु ने गोडे नीवे कर लए, क्योंकि इस्लाम दे विच सजदा करन वास्ते गोडे लाउणे पैंदे, धरती ते झुकना पैंदा है। दोने हत्थ इदां कीते होए ने जिवें नमाज अदा करदे ने। मुसलमान हत्थ इदां क्यों जोड़दे ने, हत्थ क्यों ओपन करदे ने? हे खुदा, तेरियां बरकतां दा निग माणदे आ, तू बरकतां बंद ना करी, असीं मंगते तेरे। आखो सतनाम। मंगते उन्हां दी भी रब तो आही है। बैठ गए, पर किसी मरीद ने कॉपी नहीं कीता। अगे जदों ये नमाज पढ़ते ने, उठते ने, बैठते ने, उजू करते ने, सारे बराबर करते ने। अज किसी ने सजदा कीता ना। मन मह कीन बंदगी घनी, परम प्रेम आदरता सनी। बड़ा मन विच प्रेम फुट फुट पैंदा है। कहंदे खुदा कई साल हो गए तेनू ढीकदियां नूं, शुक्र है तू आ गया। आखो सतनाम। एक मुसलमान साधु दे बोल। इस करके कहा जाता है गुरु नानक साहब दा धर्म अपने तक सीमित ना रखो जी, सिखां दा ही धर्म है। इत्थे समुचे ब्रह्मंड दा धर्म है। किन्ने गोरे किन्ने अंग्रेज जिन्हां ने इस धर्म दी फिलासफी नूं पढ़िया, वो कहंदे दुनिया च सब तो खूबसूरत इंसान कौन है?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਆਈਬਰੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ। ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ, ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ 5-7 ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁਭਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਚੁਭਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ, ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2-3 ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਧੂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਧਰ ਸਿਰ ਧਰ ਦੀਨਾ, ਕੁਨਸਾ ਕੀਨਸ ਤੀਨ ਪਰਬੀਨਾ। ਇਹ ਸਜਦਾ ਕੋਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। 5 ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਰਸ ਕੱਲੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਬੜੀ ਭਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਏ। ਉਤ ਫੁੱਲ ਲੋਚਨ ਹੋਏ ਕਰ ਬੈਸਾ, ਜਨਮ ਰੰਗ ਪਾਰਸ ਲੈ ਜੈਸਾ। ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਨੇ ਸਾਰੇ, ਵਜਰਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, 4 ਦਿਨ ਸਿਖਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਮ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੇਖ ਮੁਰੀਦ ਅਖਿਲ ਬਿਸਮਾਨੇ, ਕਹਾਂ ਕੀਨ ਇਹ ਪੀਰ ਸਿਆਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਰੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਨਾ ਸੱਜੇ ਆ ਨਾ ਖੱਬੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੋਜੀਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ। ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਊਂ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਦਾ ਜਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 250 ਮਰੀਦ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। जवाब दो सामने, जवाब तलबी हो गई। इत देश किसको शीस निभायो,
ਜਥਾ ਪ੍ਰਾਤ ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਭਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਮ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਥੁਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਮੀਟਰ ਲਾਗੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਪੱਛਮ ਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਕਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਚ, ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲਾਉਣੇ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਗਿਆ ਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਨੇ ਤੇ ਟੇਕਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੇਰ ਭਏ ਨਮਰ ਔਚਕ ਕਿਆ ਹੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਟੇਕਦੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ, ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਦਾ ਸੰਗਤ ਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ। ਆਹ ਹਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਹੌਲੀ 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 ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਏ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਪੁੱਛਿਓ ਪੁਨ ਭੀਖ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾ ਤੁਮਰੀ ਇਹ ਵਿਦ ਦੇਖ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੇ ਆਪ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਜੋਰ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਸਕਲ ਇਤ ਔਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰ ਮਰਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਿਵਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਮ ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਸ਼ੀਸ ਨਿਵਾਏ ਆਪਨ ਦੀਨ ਕੋ ਰੱਖੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਦਸ਼ਾ ਨਾਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
एक बंदा रोज इस पासे को जाता होवे, कोई ठोकर लग जाए कल नूं इधर नूं जाण लग जाए, इधर गया विचार बदल गए, कहता जी इधर दे लोग ठीक नहीं, इधर वाले चंगे, आ गवांढी चंगे आ माड़े, दिशा भरम पै गया ना। दिशा नाल दशा बहुत छेती बदलती है, इस करके अपनी दिशा गुरु की तरफ ही रखो, दूजे वाल ना रखो, हालात बदल जाएंगे। दशा कहते जीवन, दशा नाम है आचार का, करैक्टर का। हुण पीर जी नूं पुछदे ने, कहंदे अज तुसीं दिशा बदली, कल नूं हो सकदा तुसीं साडा धर्म छड्ड दो, तुसीं हिंदुआं नूं मत्था टेकिया क्यों है? आप हमेश करत हो ऐसे, अब किसको बिख कीनस कैसे। हसे गुस्सा नहीं कीता, हाथ जोड़ के कहंदे ओ मरीदो मैनू खुशी हुई, मैं वेखिया पहली गल भी तुसीं भी जागदे हो, आखो सतनाम। इहदे पता लग गया ना भी मैं पुठे पासे मत्था टेकिया। ये गल कल्ले इस्लाम दी नहीं, शमेश पिता जी ने भी कीता सी। आउण वाली कथा च आउणा है। एक दिन सतगुर दी हरियाणे दी धरती दादू, जिन्हों दादू साहब कहा जाता, सच्चे पातशाह तुरे जाते ने, भाई दया सिंह, धर्म सिंह, मान सिंह, सिंह मर्ग दे नाल ने। वो दादू दी उत्थे मसीत बनी है, थां बनिया, अज भी बनया होया है। मर्द ने सीस नवाया, ਸਿੰਘਾਂ ने मर्द नूं घेर लिया, कहंदे थल्ले आ जाओ, आखो सतनाम। घोड़े तो थल्ले ला लिया दशमेश पिता नूं, इह हुंदा खालसा। साडे वर्गा नहीं परौंठे खाए सौ गए असीं ते खालसा जी, बस साडा ते खालसा हो जाए। ਸਿੰਘਾਂ ने दशमेश पिता नूं घोड़े तो थल्ले ला लिया। सतगुर जी पहला जवाब दिओ। मर्द कहंदे पुछो जी, चोज सी ना मर्द दा। कहंदे सतगुर जी सानू सारी जिंदगी हो गई सुनते रहे, पत्थरां नूं मत्था नहीं टेकना, मसीतां नूं मत्था नहीं टेकना, तुसीं आप टेकदा। सतगुरां ताड़ी मारी, कहंदे मैनूं शुक्र है मेरा खालसा जागदा, आखो सतनाम। कहंदे मर्द जागण जुगण नाल काम नहीं चलना, सीधा जवाब दो। सतगुर कहंदे सिखो पहला तुहाडी परख करनी सी, दूजा मैं वेखिया असीं सोदर दा पाठ करदे सी, बाणी पढ़ के नमस्कार करती, वो असीं ते दादू दा दुआरा ही नहीं वेखिया, आखो सतनाम। हुण परमात्मा दे हर थां ते है ना, बाणी पढ़ते तुसीं गड्डी च जा रहे हो, सोदर दा पाठ, जपजी दा पाठ करके समाप्ति सीसन नवाया, कोई आखे जिधर दी मसीत सी तू मत्था टेकदा होए, पर टेकण वाले नूं थोड़ी पता इधर की सी, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ बैटरी च करंट है उदों तक लाइटां ते हूटर वजने ने, जे करंट खत्म ते सब कुछ ही खत्म, आखो सतनाम। अज सिख कौम दा करंट खत्म है जी, रीचार्ज करने वाला योद्धा नहीं लभदा कोई। हुण साधु ने वेखिया, पीर भीखम शाह कहंदे ओ शाबाश तुहाडे। एक बोलिया, कहंदा जी शाबाश नाल काम नहीं चलना, जवाब ते देना पैना है। शाह भीख सुन कै तब कहियो, कारण सुनो जथा मैं लहियो। हुण पीर भीखम शाह मत्था टेकण दा कारण ते पिठ करन दा कारण दस्सण लगे ने। सिर्फ दो मरीद सी जिन्हां ने सवाल नहीं कीता। तो कौन सी? तो कहते सी जिन्हों गुरु कहता वो ते उंगल थोड़ा चुकी दी है। तो दो सी सिर्फ, ते जिहड़े 250 दे विच 250 सी, दो नूं छड्ड के उन्हां दे की हाल ते दो दे की हाल ने। कल दे दीवाना च सरवण करांगे जी, समां ज्यादा हो गया क्योंकि जो आनंद बनया होवे टाइम दा नहीं पता लगदा। हुण ये चोज सतगुरां दी किरपा सदका बड़े रंगले ने, क्योंकि दशमेश पिता दा सारा जीवन रंगल है। जिन्हां ने सुनिया नहीं उन्हां ने कुछ भी नहीं वेखिया। सतगुर किरपा करने इसे तरह आपां आनंद माणदे रहिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु